हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ करनी हैगी आयल्स रीडिंग की। तो रीडिंग में अपने को सैक्शन है वो लिस्ट ऑफ हैडिंग है, ठीक है। तो बहुत सारे जोड़े बच्चे ये मैथड यूज़ करते हैं कि 2-3 लाइना आप उपरों पढ़िया पैराग्राफ दियाँ तो 2-3 नीचों पढ़िया तो आंसर जोड़ा आप कर लाँगे, ठीक है। तो इस नाल बहुत मोस्टली जोड़े स्टूडेंट है ये वाला मैथड यूज़ करते हैं, बट फिर भी उन्होंने एक्यूरेसी नहीं आती, उन्होंने पता है इस गल का, ठीक है, कि ये वाले मैथड ना एक्यूरेसी नहीं आ रही, बट फिर भी वो कंटिन्यू वही कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो आप मैथड नहीं चेंज कर रहे तो फिर स्कोर तो कोई अपना जो इफैक्ट किदा पऊगा, है ना। फिर स्कोर भी सेम ही रहने, है ना। जे 5 है तो 5, जे 5.5 है तो ठीक है फिर 5.5। तो हुण आपां अज गल करनी है मैथड की। पहले तो आप उही जो मैथड प्रूव करते हैं कि एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। फस्ट ऑफ ऑल आप देख लीए, कंटिन्यू जल्दी जल्दी देख लैने कि अपने को जो क्वेश्चन की है, क्वेश्चन सैक्शन A B C D। तो इन्होंने आप जो पढ़ना है मतलब कि A B C D तो बाद अपने जो लिस्ट हैडिंग्स दित्तियां हैं तो मैच करनियां। पहले तो आप जो 2-3 लाइन वाला उही देखते हैं कि किद्दां करना, फिर मैं तुहानूं जिहड़ियां ओरिजिनल टिप्स एंड ट्रिक्स दसूँगी जिहड़ियां 100% वर्क करनियां ने। तुहानूं इस वीडियो को देखने तो बाद लिस्ट ऑफ हैडिंग जो सैक्शन है उहदे विच कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहूगी, ठीक है। तो तुहाडी 100% एक्यूरेसी आऊगी। बट पहलां आपां वो मैथड कर लगे हैं जिहड़े मोस्टली बच्चे जिहड़े करदे हैगे, ठीक है। तो हुण देखते आप की आ बुलिंग कैन टेक अ वरायटी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। तो जी बुलिंग दी बहुत सारिया वरायटीज़ है, ठीक है। तो हुण बुलिंग का मीनिंग नहीं पता, इट्स ओके, कोई गल नहीं। ये नहीं है ट्रांसलेशन का मीनिंग ये आ कि जे 100 वर्ड तो 100 का मीनिंग पता हो, बस जिन्नी क गल समझ आ रही है उन्नी क आप देखते हैं। तो बुलिंग एक बार मैं दस दिनी तुहानूं कि एक फाइटिंग की टाइप हैगी है, ठीक है। तो उन्होंने आपको अगे एक्सप्लेन भी किया, आपको चंगी तरह समझ आ जाऊगा। फ्रॉम द वर्बल बीइंग टाउंटेड और कॉल्ड हार्टफुल नेम। तो ये बहुत सारिया वरायटी है। पहले की है वर्बल हैगी है, ठीक है। वर्बल के की आ जाता कि हर्टफुल नेम लैके किसी को, है ना, जिदा बच्चे करते हैं कि किसी का नेम पुट्ठा सीधा लै लिया, है ना, वो वाला। तो फस्ट ऑफ ऑल वो कहने वर्बल आ गई। तो सैकेंडली उन्होंने अपने दसता कि फिजिकल आ गई, ठीक है। फिजिकली भी ये आ जाती हैगी आ। तो बाद में उन्होंने अपने दसता बीइंग किकड और शोप्ड, उन्होंने थोड़ा जिहा एक्सप्लेन किया फिजिकल नूं, ठीक है। तो अगे अपन की दस दिता कि सच एज बीइंग एक्सक्लूडिड फ्रॉम सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप तो एक्सक्लूडिड होना भी एक इसे की वरायटी हैगी। हुण देखो 3-4 लाइन्स पढ़ लिया तो इनफ अपने को, है ना, भी जो उस मैथड में आप 2-3 लाइनां पढ़ते हैं तो उस वाले मैथड तो आप चलते हैं। देखते हैं हुण मैच किहदे नाल हुंदा अपना। द रूल ऑफ वीडियो वायलेंस, कोई वीडियो की गल नहीं हुई, ठीक है। द गवर्नमेंट पॉलिसी की सैकेंड नहीं गल हुई। तो अपने को रीजन फॉर द इंक्रीज रेट ऑफ, कोई रीजन दसिया कि इस करके जी इंक्रीज हो रही है, नहीं। आपने जस्ट की दसिया वा टाइप्स ऑफ, ठीक है, बुलिंग। तो आप ये देखते हैं टाइप्स ऑफ बुलिंग। रिसर्च इनटू कॉमन स्कूल्स की कोई गल नहीं हुई, ठीक है। तो अपना नहीं होया है। रिएक्शन फ्रॉम स्कूल टू, ये भी स्कूल वाली ये भी नहीं होया। द इफैक्ट ऑफ बुलिंग ऑन चिल्ड्रन इन्वॉल्व, इफैक्ट तो नहीं दसे चिल्ड्रन पर की पैणगे, है ना। डेवलपमेंट दैट हैड स्कूल्स की कोई नहीं गल हुई, फिर ये कट्टिया गया। देखो यदा पढ़िया आपको टाइप्स ऑफ बुलिंग दसिया, ठीक है। बट आपको लिस्ट ऑफ हैडिंग के कोई एक हैडिंग नहीं इदा की हैगी जी कि मैच कर रही होगी, ठीक है। मैच नहीं हो रही, बट स्टूडेंट की करते हैं जो आप पढ़े आंदा, है ना। तो फिर इतने आगे जो मैच करना ना, पता लग गया भी नहीं मैच होता, पर दोबारा नहीं आप जाना ਜਾਂ कन्फ्यूजन आप कन्फ्यूज हो गए, कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश नहीं करनी हैगी कि बस बच्चे ने की करना जो इतने आ गए ना ये मतलब कि आ गए पढ़ लिया तो बस उन्होंने लाना ही लाना, चाहे वो किसी ना मैच करे चाहे ना करे, मतलब आंसर लाना ही लाना हैगा सी, ठीक है। तो फिर कि एक अद्धा कोई धक्के ना पिकअप किया तो ला दिता, ठीक है, आंसर तो वह रोंग हो गया। तो एक नहीं रोंग होया, 2 रोंग हो गए। देखो जे तुसी ए सैक्शन का 7th लाता, है ना, सपोज तुसी 7th लाता, 7th बट है सी का, ठीक है। जे तुसी ए का 7th लाता फिर तुसी सी का नहीं लाओगे, फिर तुसी सी लिए कोई होर फिर धक्के नाल लाओगे, ठीक है। तो वो इट मीनस कि 2 जोड़े अपने गलत हो गए। तो इसलिए ये आप ध्यान रखना, ये मैथड आप बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये एक्यूरेट नहीं हैगा। तो हुण आप एक्यूरेट मैथड की गल करते हैं कि किद्दां टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके आप जो एक्यूरेसी 100% लिया सकते हैं, ठीक है। तो फस्ट ऑफ ऑल की अपने को सैक्शन ए आ पढ़ते हैं। तो अपनी जी टिप की आ कि आप जो फस्ट लाइन तो लैके लास्ट लाइन तक सारा पैराग्राफ पढ़ना हैगा, एक भी लाइन स्किप नहीं करनी, ऑल्दो तुहानूं मीनिंगफुल समझ आ रहा या नहीं आ रहा, ठीक है, जिन्ना भी आ रहा है नफा। तो हुण आप चलते हैं ए ते। तो ये अपना इत्थों तक हो गया सी सोशल ग्रुप तक, ठीक है। तो अगे आप देख लें अ सर्वे आई कंडक्ट विद इराने विटने, मैं एक जो सर्वे कहता कंडक्ट किया इराने विटने के नाल, ठीक है। फाउंड दैट ब्रिटिश प्राइमरी स्कूल अप टू क्वार्टर ऑफ पपल्स, ठीक है। तो क्वार्टर तो ज़्यादा, ठीक है, 25 तो ज़्यादा जो पपल्स से उन्होंने की एक्सपीरियंस की बुलिंग, ठीक है। तो अगे की अपने नैक्सट लाइन दसता दी 1 in the 10 cases was persistent, ठीक है। देर वॉज लैस बुलिंग इन द सैकेंडरी स्कूल। तो अगली लाइन की दसता उन्होंने कि सैकेंडरी स्कूल के जोड़े कि लैस हैगी आ ये जी 25 वो सी ना प्राइमरी की उस तो घट हैगी आ। तो हुण आपां नूं इस इन्हां दे विच की आ इस पैराग्राफ के पहलां आपां नूं हुण ओवरऑल की आपां गल कर लैंदे आ। ओवरऑल आपां नूं की दस्सिया हैगा कि जिहड़ी
ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੁਲਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੇ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਨੋ। ਦ ਫੇਲਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੈਟ ਹੈਵ ਲੀਡ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਅਪਰੋਚ ਬਾਈ ਸਕੂਲਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 6 ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਬੁਲਿੰਗ ਔਨ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਆ, ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲਸ ਟੂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਬੁਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 3rd ਹੈਗਾ ਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर द इंक्रीज रेट ऑफ बुलिंग, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर द इंक्रीज रेट ऑफ बुलिंग ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਚਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਰਿਸਰਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਸੀਗਾ, ਸਰਵੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨਟੂ ਹਾਊ ਕਾਮਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਨ ਆ ਬੁਲਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕੂਲਸ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕੀ ਆ, 2 ਸਕੂਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਕੂਲਸ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਕੂਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਨ ਆ, ਕਾਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਆਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਿਆ 4th, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ B ਤੇ। B ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦ ਚਾਈਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਟ ਫੀਲ ਅਨਵਰਥੀ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਤਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ ਇਹ ਕਿ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬੁਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੇਸਿਸ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨ ਈਵਨ ਲੀਡ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਥਰੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਰੇਅਰ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿਕਟਿਮਸ ਪੁਪਿਲਸ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਵਿਦ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਜ਼ ਅਡਲਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਪਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਗਰੋ ਅਪ ਬੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਂਡ ਕਨਵਿਕਟਡ ਆਫ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਫੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਬੁਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਕਿਹੜੀ। ਫਸਟ ਕੀ ਆ, ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ, ਨੋ। ਦ ਫੇਲਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਜੋ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਨੋ। ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर द ਇੰਕਰੀਜ਼ ਰੇਟ ਆਫ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬੁਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
फिफ्थ की अपना द रिएक्शन फ्रॉम स्कूल्स टू इनकुआरीज अबाउट बुलिंग, ठीक है। तो जो रिएक्शन आ वो कहते स्कूल्स की इनकुआरीज से की आ, कोई रिएक्शन स्कूल ने कोई रिएक्शन दसिया नहीं अपन तो ये की दसिया सीगा कि चिल्ड्रन ते की इफैक्ट पै रहे वो दसिया सी अपन, ठीक है। तो नैक्सट अपने को की है द इफैक्ट ऑफ बुलिंग ऑन द चिल्ड्रन इनवॉल्वड। तो हुण की दसिया आपां नूं द इफैक्ट ऑफ बुलिंग, बुलिंग दे इफैक्ट, ठीक है, दसे सी आपां नूं कि वो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है चिल्ड्रन के लिए, है ना। तो वो डिप्रैसड करता, सुसाइड लिए भी उन्होंने करता, रिलेशनशिप फॉर्म करने च भी प्रॉब्लम आती हैगी आ। तो सारे इफैक्ट दसे सी ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों ते सीगे, ठीक है, जिहड़े कि इनवॉल्व आ, जिहड़े कि उत्थे अपने दसे सी कि जिहड़े विक्टिम आ, ठीक है, बुलिंग दे ओह। तो आंसर की बनता अपना जिहड़ा 6th, ठीक है। तो तुसी जिहड़ा लास्ट टिक रह गया वो भी मैच करके दे रहे, थोड़ा मैच नहीं होगा, जिहड़ा आंसर होगा बस वही मैच होगा, उस तो सिवा अपना कोई भी आंसर जिहड़ा मैच नहीं होगा। देखते हैं आप डिवलपमेंट्स ऑफ दैट हैव लीड टू न्यू अप्रोच बाय स्कूल, कोई स्कूल्स ने कोई न्यू अप्रोच की सी, कोई स्कूल की इस पैराग्राफ च गल नहीं की सी, मीनस अपना आंसर ये भी नहीं, जिहड़ा आंसर होगा सिर्फ थोड़ा वही मैच करूगा, ठीक है। तो इसलिए तुसी जिहड़ा 100% श्योर हो कि मैथड जिहड़ा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हुण अपने कोल की हैगा पैराग्राफ सी पढ़ते हैं, देखो। Until recently, not much was known about the topic and little help was available to teacher to deal with bullying, ठीक है। तो वो की कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ टीचर्स ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਪਰਹੈਪਸ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ, ਸਕੂਲਸ ਵੁੱਡ ਆਫਨ ਡਿਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਕੀ ਡਿਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, मतलब इग्नोर कर देंगे है कि देर इज़ नो बुलिंग एट दिस स्कूल। तो वो की कह देंगे कॉमन ये कह देंगे कि देर इज़ नो बुलिंग एट स्कूल, स्कूल्स के कहते बुलिंग है ही नहीं, ठीक है। ये जो बुलिंग वाला केस आ ये है नहीं गा, ठीक है, स्कूल्स के हैज़ बीन कॉमन रिफरेन, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। ऑलमोस्ट सर्टनली अनट्रू, ठीक है, बट ये की होंगी ऑलमोस्ट जी अनट्रू होंगी है, मतलब सच्ची नहीं होंगी, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली अगे उन्होंने की कहता किस्मत नाल मोर स्कूल्स आर नाउ सेइंग, तो बहुत स्कूल जोड़े हुण ये कहन लग गए कि देर इज़ नॉट मच बुलिंग देर, कितने तो ये कह रहे थे कि इतने स्कूल के है नहीं गी, बिल्कुल है नहीं, ठीक है। हुण वो कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा नहीं हैगी, ठीक है। मतलब स्कूल्स की करते हैं जो उन्होंने को रिसोर्स नहीं होंगे कि बुलिंग नूं डील करने लिए, ठीक है। तो वो बस एक जां वो कह देंगे भी इस स्कूल के है नहीं गी, है ना, बुलिंग, या फिर वो कहते कि इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी, बस थोड़ी जी इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी, कोई लोड़ नहीं हैगी, ठीक है। बट वैन इट इकर्स वी हैव अ क्लीयर पॉलिसी फॉर डीलिंग विद इट, जो आप इन्हू देखते हैं पर उदों पता लगता हैगा भी हाँ इनू क्लीयरली मतलब कि डील करना चाहिए पॉलिसी, ठीक है। तो जस्ट एक कीवर्ड तो आप नहीं लाना कि देखो आप गवर्नमेंट पॉलिसी एक दो बारी पढ़ लिया है, पॉलिसी एक वर्ड ले लिया तो गवर्नमेंट का नहीं, आप ओवरऑल करना, ठीक है। हैडिंग का मतलब ही यही है कि पैसेज पढ़े, पैराग्राफ पढ़िया दैन उन्होंने हैडिंग दो भी वो किहड़ी गल कीती हैगी है, ठीक है। तो हुण अपन इत्थे उन्होंने की कह रहा था कि जिहड़े टीचर कोले इन्ने रिसोर्स है नहीं कि बुलिंग नूं डील करनी, फिर वो की करते हैगे आ वो तो इग्नोर ही कर देंगे इस प्रॉब्लम नूं, जां तां कह देंगे इत्थे है ही नहीं, जां फिर कह देंगे ज़्यादा है नहीं गी, ठीक है। तो हुण आपां चलते हैं मैच करन। द रोल ऑफ वीडियो वायलेंस, वीडियो का कोई रोल नो, है ना, कोई नहीं वीडियो वायलेंस का रोल सीगा। द फेलर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिसी कीवर्ड तो नहीं लावांगे बट कोई गवर्नमेंट की जी क्या सी उन्होंने भी ये पॉलिसी की है कि फेल होगी, नहीं इदा की कोई गल नहीं हुई सी, ठीक है। रीजन फॉर द इंक्रीज रेट ऑफ बुलिंग, ठीक है, कोई रीजन तो दसिया नहीं क्यों वध रही है, ठीक है। बस ये दसिया कि स्कूल्स की करते हैं, स्कूल्स की इग्नोर कर देंगे आ, मतलब नहीं कर देंगे आ भी नहीं इत्थे तो है ही नहीं गी, जां फिर इत्थे थोड़ी है, ठीक है। तो अगली अपने को की है हैडिंग द रिएक्शन फ्रॉम स्कूल टू इनकुआरीज अबाउट बुलिंग। तो की हुण अपनी जी देखो रिएक्शन फ्रॉम स्कूल का रिएक्शन कादे लई, इनकुआरीज अबाउट बुलिस जड़ियाँ इनकुआरीज आ वो की करते, जो बुलिंग की कोई इनकुआरी होंगी तो बस यही कह के टाल देंगे है, डिने कर देंगे प्रॉब्लम नूं कि इत्थे तो है नहीं गी बुलिंग, जां फिर इत्थे ज़्यादा नहीं हैगी क्योंकि उन्होंने को रिसोर्स नहीं होंगे है डील करने, ठीक है। तो अपना आंसर की बनता 5th। एक बार 5th ला लिया तो थोड़ा नैक्सट भी मैच करके दसदी है कि मैच नहीं होंगे अपने, ठीक है। तो हुण आप चलते हैं 6th अपने को की आ। 6th कह रहा द इफैक्ट ऑफ बुलिंग ऑन चिल्ड्रन इनवॉल्व, ये तो अपना होया हैगा, है ना, इनू आप कर दीए फिर, ठीक है। ये अपना हो गया सी लास्ट। डेवलपमेंट दैट हैव लीड टू न्यू अप्रोच बाय स्कूल, कोई स्कूल्स ने डेवलपमेंट की थी, स्कूल की गल हुई बट डेवलपमेंट की गल नहीं हुई कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट की होवे भी हाँ इदा करके बुलिंग असीं डील कर लेंगे, नहीं सगों उन्होंने कोल तो रिसोर्स ही है नहीं कि वो तो डिने कर देंगे प्रॉब्लम नूं, ठीक है। ये गल पढ़ी सी आप इस पैसेज दे विच, तो फिर अपना जिहड़ा आंसर 5th बनता, ठीक है। तो हुण अपने कोल लास्ट डी रह गया, ये देखते आपां, देखो
3 ਫੈਕਟਰ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ? ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਟੈਕਲ ਬੁਲਿੰਗ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦ ਸਕੋਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਪੈਕੇਜ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਬੁਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕੂਲੇਟਡ ਟੂ ਆਲ ਸਕੂਲਸ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਨ ਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਨ ਸਮਰ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਦ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਕ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਕ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਕੂਲਸ ਅਗੇਂਸਟ ਬੁਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਈਅਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਡੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹਨ। In Ireland, guidelines on counting bullying behavior in post primary schools were published in 1993, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ, ਹੁਣ 3rd ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 3 ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3rd ਫੈਕਟਰ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੈਟ ਥੀਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਰਕ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਸਮਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਆ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ 3rd ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕੰਡਕਟਡ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੋਨੀਟਰਡ ਬਾਈ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ। ਇਨ ਨਾਰਵੇ ਆਫਟਰ ਐਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ Compion was introduced nationally and evolution of 42 schools suggested that over a 2-year period, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 42 ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਵਾਸ ਹਾਫਡ, ਤਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਦ ਸ਼ੇਫੀਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ 16 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ 7 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਦ ਮੋਸਟ ਸਕੂਲ ਸਕਸੀਡ ਇਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਬੁਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਆ 16 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 7 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸਕੂਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਣ। 3rd ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨ। ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦ ਫੇਲਰ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਫੇਲ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਇੰਕਰੀਜ਼ਡ ਰੇਟ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, 6 ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 7th ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਲੀਡ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਅਪਰੋਚ ਬਾਏ ਸਕੂਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ 4th ਦਾ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 100% ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।